তো আজকে আমরা কিছুক্ষণ we will discuss how to handle mind, how to do positive thinking. এটাকেই বলে ম্যানেজমেন্ট স্কিলস। আজকাল আজকের যে অ্যাম্বিয়েন্স আছে, মানে আমাদের অ্যারাউন্ড যে সিচুয়েশন আছে, ওটাতে পজিটিভ থিঙ্কিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কেননা আমরা খুব সহজভাবে নানা রকমের নেগেটিভ থিঙ্কিং এ ইন্ডালজ করি। We indulge in negative thinking unconsciously and subconsciously. যেমন when you go home, অনেকে বলে বাবা ভীষণ স্ট্রেসড আউট আছে। এখানে আমাদের একটা স্কুল আছে, we have a school here, primary school. তো এই ছোট ছোট নার্সারির বাচ্চারাও স্ট্রেস শব্দ শিখে নিয়েছে মা বাবার কাছ থেকে। তো ওরাও বলে আই এম স্ট্রেসড। তো এই ধরনের কথা যখন আমরা বারবার বলি বা বারবার ভাবি মনের মধ্যে, so you create the inner atmosphere of stress. You create the atmosphere because the law of positive thinking is what you repeat in your mind will become your experience. এটা ভেবে দেখুন, এটা কত ইম্পর্টেন্ট আছে। সেই জন্য স্বামীজি বলতেন thought is so important. You are verily what your thought has made you. So take care of what you think. আমি স্বামীজিকে কোট করছি। স্বামীজি এটা বলতেন, thought is paramount in human life. What you repeatedly think, you will experience that. You will become that. তো এটার কি মানে হলো, মনে করুন আপনার স্ট্রেস নেই, অথচ আপনি ভাবতেই থাকলেন আরে আমার টায়ার্ড লাগছে, এটা ভালো লাগছে না, ওটা ভালো লাগছে না, ওই রকম হয়ে যাবে মন। You will actually experience stress even if you are not stressful initially, if you keep thinking about it, if you keep repeating it. তো যেটা নিয়ে আমরা মন নিয়ে কথা দেখুন, where you apply your mind and what you circulate in your mind is going to become your experience of life. সেই জন্য এই যে আমাদের বিচার শক্তি আছে, চিন্তা আছে, এই ability to think, this has to be conditioned. This has to be, এটাকে বলে cognitive reframing. It has to be restructured and reframed and made into something positive. Kenona the basic law is what we repeatedly think, that will become our reality, that we will experience. Even if it is not the reality just now, but you are repeatedly thinking about it, it will become reality for you. Our thought becomes manifestation. এটাও স্বামীজি বলতেন, thought manifests। তার মানে আছে, দেখুন যে কোনো জিনিস around you, any object around you, it was once a thought in somebody's mind. ওটাকে রিপিট করে 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 তারপর when that became very important to get expressed, manifest, then the object was created. So everything begins as thought. তো আমাদের এই যে মেন্টাল এনার্জি আছে in the form of thought, how we handle it, how positive it is, that will determine our experience of life. তো এটা এত ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে। দেখুন ভিতর থেকে আমরা সৃষ্টি করি, আমরা ক্রিয়েট করি, ভিতর থেকে আমরা হ্যান্ডেল করি the situations of our life, ভিতর থেকে আমরা ম্যানিফেস্ট করি। So it all begins as a thought in our minds. So actually এই যে law of positive thinking আছে না, এটা তিনটে steps আছে। প্রথম হলো what you repeatedly think, that you will become, that you will experience. Second, what you repeatedly feel, কেন feeling is more powerful than thought, তাই না? So what you repeatedly feel, that you will attract into your experience. And what you repeatedly imagine, that you will create. ভেবে দেখুন এটা কত ইম্পর্টেন্ট লজ আছে। এটা কি ঠিক নয়? ভেবে দেখুন আপনার জীবনে দেখুন what you have repeatedly thought about, কোনো না কোনো সময় আপনার ওটা ম্যানিফেস্টেশনে এসে গেছে আপনার জীবনে। কেননা আপনি অত এনার্জি দিয়েছেন। Thought is vibration, it is energy, it is your vital energy in fact. So a vitality gets expressed after some time. Thought becomes action, action becomes object.
So how you think, what you think becomes very important. Everything starts from there. Your life, এটা মনে করবেন না that your life creates your thoughts. That is wrong. Your thoughts create your life. আবার রিপিট করছি, দেখুন, your life does not create your thoughts. Your thoughts create your life. Because the human being মানে well-developed mind, well-developed nervous system, well-developed brain. So capacity for great thinking is there. According to your thought, your life situations will get created. But in animal world, because they don't have developed mind, developed nervous system, so they are under so many situations. वो तो thinking capacity नहीं, वो तो intelligence ही नहीं ओखाने. किंतु in the human life, it is completely different. Completely different. Because of the very sophisticated equipment we have in the form of this body, this mind, this brain, we are capable of intense thought. ওই ক্ষমতা আমাদের মধ্যে আছে. We are capable of pointed thinking, rational thinking, and positive thinking. We are not under our circumstances. We can create our circumstances through our thought process. Education মানে এটাই. You are in charge of your life. To put you in charge of your life is education. Swamiji এটাও বলতেন না, education is not the amount of information you put into your head, but character making, man making, assimilation of ideas. That is education. So আসল জিনিস হলো, how do I handle my thought process? আমার মনের শক্তি আমি কেমন করে ওটা খরচ করি. If I keep brooding or a negativity, সারাক্ষণ স্ট্রেসের সম্বন্ধে বলা, কারোর সম্বন্ধে বলা, or keep complaining about the situation around you, এই tendencies আমাদের মধ্যে থাকলে you can never achieve anything in life. আপনারা দেখবেন যারা ফ্লপস, ওরা এই টাইপের থাকে, সারাক্ষণ কারোর সম্বন্ধে কথা বলতে থাকবে, or keep judging others or keep criticizing something. So you are only creating a negative atmosphere for yourself. अन्य কিছু হয় না, একটু পরে মন ডিপ্রেশনে চলে যায়. But if you practice this positive thinking, যেটা আমি বলছি, বারবার যদি, দেখুন আমাদের অ্যাঙ্গার যেটা বলে, ওটা প্র্যাকটিস করতে লাগে না. কেননা many times we are conditioned into so many forms of hurt and pain. এটা ভালো লাগছে না, তাকে ভালো লাগছে না, তার কথা ভালো লাগছে না, এগুলো আমরা করতেই থাকি. But do we practice positivity like this? এটা ভালো লাগছে, ইনি কত ভালো কাজ করছেন, সবকিছু ভালো আছে, all is well with my life. এটা কজন বলে? I have been given great opportunity to grow. My life is a blessing. আমরা কি এই ধরনের চিন্তা করি? তো যখন আমরা প্র্যাকটিসই করি না, ভিতরে এই সুন্দর ভাবগুলো, উচ্চ ভাব, সৎ ভাব আসবে কি করে? সেই জন্য নেগেটিভ স্টেটস আসে, এটা ভালো লাগছে না, ওটা ভালো লাগছে না, এটা ক্রিটিসাইজ করছি. You know, the sign of mental health is false fear, false worry, false criticism. So this is low mental health. আর good mental health মানে full of positivity. Even একটা নেগেটিভ সিচুয়েশনে যে পজিটিভ বলতে পারে, যে পজিটিভ ভাবতে পারে, সে বেরিয়ে আসবে ওই সিচুয়েশন থেকে. যে বলতে পারে, here is something for me to learn in this situation. Here is something for me to grow. So সেই জন্যই দেখুন, এই practice of positivity is so important to আপনি যে ক্ষেত্রে আছেন ওই ক্ষেত্রে to attain success. This kind of mindset is very important. তো এটাকে কোনোদিন এটা করবেন না, মানে don't think it is an option. This is a necessary part of mind training, necessary part of education. Constantly radiating positivity, constantly speaking positive. এটার জন্য আমি কিছু আপনাদের স্টেপস দেব. I will give you 5 important steps which will help you attain to this. কেননা আমাদের মন আছে না, ওটা কল্পতরুর মতো.
হোয়াট এভার ইউজ, কল্পতরু মানে কি, ওই গাছের নিচে বসে আপনি যাই ভাবেন তা আপনার সামনে এসে যাবে। ইট উইল ম্যানিফেস্ট হোয়াট এভার ইউ আস্ক ফর, দ্যাট ইজ কল্পতরু। তো আপনার মনও কল্পতরু, ওটার নিচে বসে আপনি যেটাই ভাবেন সেটা সত্যি সত্যি হয়ে যাবে। সো টেক কেয়ার অফ ইয়োর থটস, এটা হলো কথা। ঠাকুরের ওই গল্প আছে না, জানি না আপনারা পড়েছেন কিনা, এক গল্প আছে এরকম, একজন উড কাটার, কাঠুরে, সে গেছে একটা ফরেস্টে, তো তার কাজই হলো গাছ কেটে ওই উড কালেক্ট করা, তারপর মার্কেটে এনে ওটা বিক্রি করা। তো ওই কাজটা করেছে, দুপুর অব্দি করেছে, তারপর ভীষণ টায়ার্ড হয়ে গেছে, আর একটা গাছের নিচে বসেছে, আর তারপর ওখানে বসে ভালো, ও বাবা এখানে একটা কিছু ভালো কোচের মতন কিছু থাকলে কত সুন্দর হতো, সোফার মতন, আমি একটু লেটতে পারতাম, একটু রেস্ট নিতে পারতাম। তো জানেন কি হলো, সত্যি সত্যি ওখানে একটা সুন্দর রয়্যাল কোচ এসে গেছে। ও ভাবলো কোথায় থেকে এলো এটা, ওটার উপর বসে পড়লাম, তারপর এরকম স্ট্রেচ আউট করেছে, তারপর ভাবলো ও আই এম সো টায়ার্ড, এত থার্স্টি লাগছে, একটু জল খাওয়া কেউ এনে দিলে কত ভালো হতো। তো ইমিডিয়েটলি কত রকমের জল খাওয়া এসে গেছে, নানা ডিশেস, তারপর নানা ড্রিঙ্কস, ফ্রুট জুস, তারপরে নানা রকম ইনটক্সিকেটিং ড্রিঙ্কস, তারপর খাওয়ার জিনিস, মিষ্টি, এরকম প্লেট প্লেট করে এসে গেছে। তোমরা বলো কি হচ্ছে, আমি কি স্বপ্ন দেখছি নাকি? এনিওয়ে সব খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, তারপর বলো পা তো এত ব্যথা করছে, কেউ টিপে দিলে কত ভালো হতো। তো কয়েকজন এসে আবার সেবা করে দিচ্ছে, পা টিপে দিচ্ছে। তারপর হঠাৎ করে ভাবলো আরে আমি যেটাই ভাবছি সেটা হয়ে যাচ্ছে, এখানে এখন যদি একটা বাঘ এসে যায়, বাঘ এসে গেলে আমি কি করব? তো সত্যি সত্যি একটা বাঘও এসে গেল, সে ওকে অ্যাটাক করে ওকে খেয়ে মেরে ফেলেছে। তো ঠাকুর কি বলতে চাইছেন, মন হলো এই কল্পতরু, তার নিচে বসে আপনি যেটাই ভাববেন না সেটা হয়ে যাবে। What you repeatedly think, you will become, you will experience. What you repeatedly feel, you will attract. What you repeatedly imagine, you will create. এটা কিন্তু সত্যি সত্যি হয়, মনের এই ক্যাপাসিটি আছে। সেই জন্য আপনি কি ধরনের কনসিয়াস থিঙ্কিং করছেন ওটার উপরে, that will determine your life. Your thought creates your habits, your habits create your attitudes, your attitudes create your destiny. So it all starts from thought process. ওটার উপরে যদি আমরা নজর না রাখি, একেবারে কিছুই করি না ওটার সম্বন্ধে, you will see throughout the day আপনি কত রকমের নেগেটিভ স্টেটস ম্যানুফ্যাকচার করছেন throughout the day। সকালে উঠে এটা ভালো লাগছে না, ওকে বকলাম, ওকে কিছু একটা বললাম, তারপর when I went to my workplace, ওখানেও এটা ভালো লাগছে না, ওটা ভালো লাগছে না, সারাক্ষণ স্ট্রেস বিল্ড আপ হচ্ছে। স্ট্রেস মানে এটাই, your negativity expresses as stress. When you cannot handle your thought process, it becomes stressful. তারপর ওটা বলতেই রইলা, আমার না স্ট্রেস হয়েছে, ভীষণ স্ট্রেসড আউট আছে। তো আপনি জানেন আপনার অফিসে যত লোক আছে ওরাও ওটাই বলবে, he is very stressed or she is very stressed. তো এতজন যখন আপনাকে তুমি স্ট্রেসড আছো এই আশীর্বাদ দিচ্ছে, তখন আপনি স্ট্রেসফুলি হয়ে যাবেন পুরোপুরি। So remember this, the thought you create, according to that your emotion, feeling, your will, your decision, everything will manifest accordingly and objects will come to you accordingly. সেই জন্য কি ধরনের আমরা তাহলে থটস ক্রিয়েট করব? ডেলিবারেট, কনসিয়াস, উইলফুল থটস। ওটার জন্য আমি আপনাকে 5টা স্টেপস দিচ্ছি, 5 ideas. They are very practical for mind management. প্রথম হলো every day in the morning অন্তত আধ ঘন্টা you will spend in
স্পিরিচুয়াল প্র্যাকটিস, মনকে শান্ত করা, মনের মধ্যে সুন্দর সুন্দর ভাবগুলো আনা, একটু মন্দিরে বসে না, যেখানে আপনার ঠাকুর দেবতা আছেন ওখানে বসে আরতি করা, না কিছু স্তব পাঠ করা, ভালো ভালো জিনিস নিয়ে থাকা। প্রতিদিনের ফার্স্ট হাফ এন আওয়ার, আমরা বেশিও বলি কিন্তু এটলিস্ট হাফ এন আওয়ার এইগুলো নিয়ে থাকা, না কিছু মেডিটেশন করা। এখন 5 মিনিট 10 মিনিট মেডিটেশন সব অ্যাভেলেবল আছে ইউটিউবে। তো ওটার অনুসারে আপনি যদি ওটা করতে যান তাহলে আপনি দেখবেন মন কত ফ্রেশ হয়ে যায়। আর তারপরে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট থিং টু ডু। সেকেন্ডলি, you will practice positive speaking, have gratitude। সেই জন্য দেখুন এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। গ্র্যাটিটিউডের মানেটা হলো কিছু একটা জিনিস আপনার জীবনে এসছে ওটাকে গ্রেটফুলি নেওয়া, ফিলিং অফ থ্যাঙ্কফুলনেস, গ্রেটফুলনেস মনের মধ্যে আনা, থ্যাংক ইউ বলা। এটা যদি না থাকে না জীবনে, আপনার জীবনে অনেক আশীর্বাদ এসছে কিন্তু ইউ মিসড ইট, ইউ ডিড নট রেকগনাইজ ইট। কিছু একটা নিয়ে ব্রুডিং করতে থাকা, এটাই হ্যাবিট হয়ে গেছে। সো ইফ ইউ হ্যাভ গ্র্যাটিটিউড, ন্যাচারালি আপনার জীবনে পজিটিভিটি আসবে। এভরিডেটা ভেবে দেখুন আপনি কত ঠাকুরের আশীর্বাদ আমাদের জীবনে এসছে, কত রকমের ভালো ভালো এক্সপিরিয়েন্সেস এসছে। কোনোদিন আমরা ওটা সম্বন্ধে কিছু বলেছি কি I am blessed that so many good things have come into my life, I have a good family, I have a good job, I have good friends, আমি ঠাকুরের সংস্পর্শে এসেছি, I have devotion। এটা কত বিরাট ব্লেসিং, কিন্তু না আমরা এটা নিয়ে কোনো ভাবি না। আমরা কিছু একটা কেউ নেগেটিভ কথা বললো, বাস ওটা নিয়ে মন খারাপ করে নানা রকম ওটা নিয়ে চিন্তা করে ওটা নিয়ে কথা বলে মনটাকে আরো কোথায় ফেলে রাখে। তো we have to improve these situations in our life। সেই জন্য গ্র্যাটিটিউড, প্র্যাকটিস গ্র্যাটিটিউড এভরি ডে। যখন আমরা ঠাকুরকে অর্ঘ্য দিই না, অঞ্জলি প্রদান করি, তার চরণে অঞ্জলি দিচ্ছি, তখন নানা রকম আপনার লিস্ট থাকবে প্রেয়ার্স এর, তার মধ্যে এটাও বলুন যে তুমি আমাকে অনেক দিয়েছো, যাতে আমি গ্রেটফুল থাকতে পারি সারা জীবন। অনেক ধন্যবাদ ঠাকুর এটার জন্য। এটা যেন আমরা বলি, একনলেজ করি যে শুভ সংস্কার, যেটা ভালো আমাদের জীবনে এসছে সেটা যেন একনলেজ করি। তো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। এটা সেকেন্ড স্টেপ হলো। থার্ড হলো, যখন আপনি এই গ্র্যাটিটিউড আনেন না, ইউ উইল ন্যাচারালি স্টার্ট অ্যাপ্রিশিয়েটিং দ্য গুড ইন লাইফ। এই সিচুয়েশনেও, এই কোভিড সিচুয়েশনেও যেটা আমরা যে পাঠ শিখেছি, যেটা আমরা জেনেছি, the sense of community it has brought into the whole nation, the way it has united us in our efforts, the empathy it has brought into our heart, এইগুলো নিয়ে আমরা ভগবানকে থ্যাংক করব, আমরা ঠাকুরকে থ্যাঙ্কস দেব। We will appreciate the good that every situation brings into our life, instead of condemning and talking ill, criticizing। আপনি জানেন মার্ক টুয়েন ছিলেন না, উনি খুব বড় রাইটার ছিলেন। উনি বলতেন, মাই লাইফ ইজ ফুল অফ ডিজাস্টার্স, মোস্ট অফ হুইচ নেভার হ্যাপেন্ড। আমি নিজেই ওটা ভেবে উল্টোপাল্টা ভেবে ওই ডিজাস্টার্স, মাই লাইফ হ্যাজ বিন সো ডিজাস্টার্স, ইট নেভার হ্যাপেন্ড। তো এই কন্ডিশন হয় আমাদের মনের, ইফ ইউ ডোন্ট প্র্যাকটিস পজিটিভ থিঙ্কিং। সেই জন্য এই স্টেপস যেটা আছে, ইচ ওয়ান, first of all, morning half an hour for meditation. Secondly, gratitude for everything in your life. On an everyday basis you will practice. Third, seva bhav. এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এটাতে কি হয়, আমাদের কাইন্ডনেস আসে, আমাদের সিস্টেমের মধ্যে, মনের মধ্যে সুন্দর পবিত্র ভাব আসে। when you do seva, তো এই সেবা ভাব চলে গেলে না আর কিছুই থাকবে না।
এভরিথিং ইন ইয়োর লাইফ ডিপেন্ডস অন, দেখুন আপনার ফ্যামিলি, আপনার রিলেশনশিপস, আপনার জব, এভরিথিং ডিপেন্ডস অন আপনার ভিতরের ভাব কেমন আছে, আপনি কতটা দিতে পারছেন, কতটা সেবা আমরা করতে পারি। আর ঠাকুর সেবা যাতে থাকে বাড়ি ঘরে, তো আজকাল এই মডার্ন দিল্লির মতো জায়গাগুলোতে ওটাও উঠে গেছে, সেই জন্য তো একটু নেগেটিভিটি। যদি সুন্দর সুন্দর ভাবগুলো প্র্যাকটিস না করেন তাহলে মন পজিটিভ থাকবে কি করে? যেমন আমরা কত রকমের হার্ট প্র্যাকটিস করি, পেইন প্র্যাকটিস করি, বাট ভালো সুন্দর সুন্দর ভাব তো প্র্যাকটিস করি না। এই পুজো হলো, আরতি হলো, এগুলো প্র্যাকটিস করার একটা মাধ্যম, একটা মিনস ভগবানের প্রতি একটা সুন্দর ভাব, ভক্তি, তাকে নিয়ে থাকা, তার সেবা করা। দেখুন আপনারা যখন ভোগ রান্না করেন কত ভালো লাগে, যখন ওটা ঠাকুরকে দেন, অফার করেন, কত তৃপ্তি হয়, তিনি খাচ্ছেন, আমার হাতের দ্বারা করা জিনিস তিনি খাচ্ছেন। তো এই ভাবগুলো মনের মধ্যে ইউ মাস্ট অন রেগুলার বেসিস আনতে হবে, সেই জন্য এগুলো করা খুব দরকার। বাড়িতে ঠাকুর সেবা যেন থাকে, রোজ কিছু না কিছু ওখানে করেন, করতে হবে, মানে অ্যাজ আ রুটিন। যে বাড়িতে ঠাকুর সেবা নেই, ঠাকুর নেই, সেটা কি বাড়ি? তো সেই জন্য প্র্যাকটিস দিস থিংস। থার্ড স্টেপ হলো সেবা ভাব। ফোর্থ স্টেপ হলো একটু ধ্যানের প্র্যাকটিস, ধ্যান করা। এটা কেন দরকার? আমাদের মন না খুবই বিজি থাকে সারা দিন, নানা রকম চিন্তাধারায় পড়ে, ইট ইজ ভেরি বিজি অল দ্য টাইম। ওটাকে একটু স্টপ করা, পজ করা, এটা খুব দরকার। এই পজিটিভ থিঙ্কিং এর জন্যও দরকার। আর ভগবানের উপর ধ্যান করলে ভগবত ভাব আসে মনের মধ্যে, ওটা একটা মহাপবিত্র জিনিস, ওটাতে আপনার জীবনই পাল্টে যাবে। So this is fourth way to create positivity. Practice meditation every day, 10 minutes, 15 minutes, শান্ত ভাবে বসা, ব্রিদিং রেগুলেট করা, ক্লিয়ার চিন্তা মাথায় যেন আসে, আর একটা ভগবত ভাব নিয়ে থাকা। তো এটা হলো ফোর্থ স্টেপ। ফিফথ স্টেপ হলো সৎসঙ্গ, গুড কোম্পানি। কুসঙ্গে আপনারা জানেন কি হয়, মন ওই দিকে চলে যায়, মন নেমে যায়। বাট ভালো সঙ্গ থাকলে, if you don't have holy company, at least good company, pure company, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট মনকে উঠাবার জন্য। সো এটাও ডেলিবারেটলি মানে প্র্যাকটিস করতে হয়। ইউ মাস্ট গো আউট অফ ইয়োর ওয়ে এন্ড মেক গুড ফ্রেন্ডস, কিপ গুড কোম্পানি। একেবারে কোথাও গুড কোম্পানি নেই এরকম মনে হলে অন্তত ওই বইগুলো নিয়ে থাকুন, কথামৃত আছে, লীলা প্রসঙ্গ আছে, কত ভালো ভালো বই আছে, মার জীবনী নিয়ে থাকুন, এরকম কিছু একটা সৎ প্রসঙ্গ নিয়ে থাকুন, মন প্রসন্ন থাকবে। বাট তা না করে, otherwise what will happen, if you don't do all these things, mind will keep judging and brooding and এগুলো করতেই থাকবে মন। আর সারাক্ষণ ওই মিডিয়ার দিকে যদি মন থাকে, ওরা নেগেটিভ নিউজই দেয়, সেন্সেশনাল নিউজই দেয়, তো আপনার মনও সারাক্ষণ ওটার ইম্প্যাক্টে মন বিচলিত থাকে, চঞ্চল হয়ে থাকে। So if you want peace of mind and positivity, please practice these 5 steps. পাঁচটা জিনিস কি কি আমরা ডিসকাস করলাম? প্রথম হলো first half an hour of every morning should be given to God. ভালো জিনিস নিয়ে আমরা থাকবো, that sets the tone for the day. Second হলো gratitude. রোজ আমি thankful থাকবো for all the good in my life. সারাক্ষণ কমপ্লেন করা, ক্রিটিসাইজ করা, এরকম আমি এটা করব না। I will be grateful for everything in my life. Third জিনিস বললাম সেবা ভাব. It will cultivate kindness, empathy, feeling in my heart. Fourth হলো meditation.
এভরিডে মর্নিং আপনি সকালে করতে পারলে খুবই ভালো, এমটি স্টমাকে করলে খুবই ভালো, এটলিস্ট 15 to 20 minutes of deep quietness, and you will be able to regulate your thought process very well after that. আর ফিফথ হলো হোলি কোম্পানি, গুড কোম্পানি। ডেলিবারেটলি আই উইল মেনটেন দিস ইন মাই লাইফ। তো এই পাঁচটি জিনিস প্র্যাকটিস করলে, আমরা তো ভক্ত, আমাদের ভিতরে আমাদের জীবনে এই পাঁচটি জিনিস আনলে জীবন পাল্টে যাবে, খুবই খুবই সুন্দর হয়ে